할렐루야. 찬양을 점점 잘하시는 것 같아요. 네. 수고하신 시온 성가들에게 다시 한번 박수 부탁드립니다. 오늘은 옆에 계신 분들에게 진심으로 사랑합니다. 주님의 이름으로 사랑합니다. 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 주님의 이름으로 사랑합니다. 사랑한다고 얘기 들으시니까 좋으시죠? 네. 주님의 이름으로 열심히 사랑하시기 바랍니다. 오늘 제가 준비한 영상이 있습니다. 한 10분 정도 되는데요. 영상에 글씨가 잘 안 보여서 뒤에 계신 분들도 좀 글씨가 작아요. 그래서 나중에 인터넷에 올릴 거니까 혹시 영상을 잘 안 보이시면, 근데 내용을 보시면 무슨 내용인지 알 수 있을 겁니다. 그래서 10분 보고 말씀 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. A couple years ago, I was with my family, and we were spending some time in this cabin in the woods on the edge of this remote lake. And I mean, we were deep in the middle of nowhere. And one morning, my son Trace and I, we woke up and set out to take a walk around the lake. It was one of those mornings, like not a cloud in the sky, and the birds are singing, and my son Trace, he's about a little over a year old at the time. And so he's making all these little chirps and squawks that one-year-old boys make. And I had him in one of those hiking backpacks where he rode back here. So as I walk along, I can hear him making all his noises. And so we head out through the woods to walk around the lake. And it's just one of those, do you ever have those moments, like, if you could just freeze them? It's just so beautiful. And we get to the other side of the lake, and we're exactly at the halfway point. We're the farthest possible point from the cabin, and we're rounding the bend to head back, and I look up and I notice clouds. And then it starts to rain. It always rains, doesn't it? It's interesting because the scriptures say all sorts of things about rain and storms. When Jesus is teaching about what it means to live like the fullness of life in his kingdom, when Jesus speaks of it, he speaks of two different people. He speaks of a person who builds their house on sand, someone who chooses to reject his teachings, and someone who builds their house on rock, who chooses to build their life on Jesus' teachings. And then the metaphor he uses is that of a storm that comes, and the person who rejects his teachings and his truth, essentially the house built on sand just gets destroyed, but the house that's built on rock stands. So this idea, Jesus says, when the rains come, it's not like they might, they do. It rains in our lives a lot. At first, there's a drop here and a drop there, and so I put Trace's hood over his head. But what I didn't know was that he pulled it off. And so gradually the drops, they get bigger and bigger, and they fall faster and faster. And in no time, it is pouring. I mean, the kind of rain that just soaks, it plasters your hair against your head, and the kind that just drenches your clothing. And at first, Trace, the thunder and the lightning, he's okay, but as it picks up and it gets louder and louder and the wind becomes more intense and the trees start to shake, Trace becomes more and more agitated. I can feel him like on my back, and at first he starts to whimper, and then he lets out kind of a little shout here and there, but in no time, Trace is shrieking at the top of his lungs. I mean, the wind is blowing, it's thunder and lightning, and we are just getting plastered with this heavy rain, and the trees are no longer providing any shelter. And Trace, just from like deep in his being, starts to yell and cry so loudly and with such passion and terror in his voice. It's interesting, because if you take like the word cry and you search the scriptures,
You find this word comes up over and over again, like even the book of Psalms, just the book of Psalms. If you're like, start reading through, it speaks over and over and over again of crying out to God. And God says these amazing things, like he says, when you cry out to me, I listen. He even says, I cannot ignore the cry of somebody who's afflicted. It's like if I'm hurting, lost, soaking wet, scared, confused, God says, you cry out and I hear. God even says that when you cry, he's close to the brokenhearted. He's close to those who cry out and admit they're scared, lost, soaking wet, and confused. See, there is this false, twisted idea out there among religious people that somehow you got to have it all together to have a relationship with God. That like somehow God's only looking for people who have no problems and have it all nailed down and can put on like the happy face all the time. And yet the scriptures speak directly against this kind of thinking. I mean, Jesus is even just straight ahead and he says, come to me, all you who are weary and heavy laden. I mean, the essence of salvation is crying out to God and admitting I don't have it all together. It's admitting I am lost, I am hurting, and this sinful nature that I carry around with me has really screwed things up for me. And God, if you don't show me the way home, if you don't fix things, if you don't step in, I am dying here. And this kind of thinking is all throughout the scriptures. It's over and over again. God says to us, when you come to me with all your junk, come to me with your problems, come to me all screwed up, all messed up. Let me take care of it. Jesus even sets out looking for people. He even says this. He says, I'm not looking for the healthy. I came for the sick. It's interesting if you think about the storm from Trace's perspective. For Trace, the storm is his reality. He sees nothing else. The lightning and the thunder and the trees swaying and the raindrops and the water just dripping off him. It's all he knows. He sees no reality beyond this storm. What Trace doesn't realize is that as his dad, I would do anything to get him home. Come down, come and hear these sores and wash them clean. Come and hear my soul. So at this point, Trace is shrieking at the top of his lungs in stereo right behind my head. And I stop and I kneel down and I take him out of the pack and I pull him close to my chest and I wrap my arms around him and I hold him so tightly up against my heart. And for the last mile of our walk, the entire time, I bend over and I whisper into his ear over and over again, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you, buddy. And over and over and over again, through the storm, I carry him home, clutched tightly against my chest, whispering, I love you, buddy. We're gonna make it. Now imagine if like years later, Trace is in therapy or something, and he drags up this repressed memory of the walk. And he comes to me and he's like, Dad, why'd you let me go through that for? I got all this junk inside me. I thought you loved me. How could you have exposed me to something that horrible, that storm? I mean, why didn't you protect me? I would be crushed. Because for me, that walk was one of my deepest, most intimate memories of my life with my son. I wouldn't trade that experience for anything. Maybe you're bitter or you got all this anger inside because of some things you've been through, some storms in your life. And you're wondering if he really loved me, if God really was there.
He wouldn't have let me go through that. And maybe God is saying, no, man, don't you understand? I got to hold you tight. And I got to remind you over and over again, I love you, buddy. As it says in the scriptures, the book of Deuteronomy, chapter 1, God's reminding his people of how good he's been to them. He says, remember, I carried you like a father carries a son. And now, may you, when you're soaking wet, lost, hurting, and confused, may you cry out, and may the creator of the universe take you out of your path. And may he hold you tight up against his chest. May he wrap his eternal loving arms around you, and may you hear him whisper, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you. 이해가 되십니까? 글자가 잘 안 보여서 그죠? 작업을 하려고 했는데 그게 도저히 안 돼서 어떻게 할 수가 없었습니다. 설교로 들으시면 어떤 내용인지 이해가 이제 되실 거예요. 제가 한 가지 여러분들에게 질문을 먼저 드리기를 원합니다. 여러분들은 지금까지 살아오시면서 너무 세상이 아름답게 느껴져서 그 자리에 그대로 있었으면 좋겠다라는 생각을 해본 적이 있으십니까? 저는 여러 가지 순간을 꼽을 수 있는데 한 가지는 제가 고3 때 일이었습니다. 고3 때 여러분 힘든 거 아시죠? 예, 죽을 것 같이 힘든 그런 순간이었습니다. 그런데 그 순간 가운데 학교를 왔다 갔다 하면서 뭐 버스를 타고 가기도 했고 걸어서 다니기도 했습니다. 근데 그날은 걷고 싶어서 오래간만에 이제 산을 넘어서 학교를 가는데 걸어서 가던 중에 우연히 고개를 들어서 나무들을 봤습니다. 나무를 보니까 너무너무 아름다운 거예요. 언제 그렇게 하나님이 겨울에서 봄, 가을, 가을로 넘어갈 때, 여름으로 넘어갈 때 얼마나 나무를 풍성하게 만들어 놓으셨는지 모르고 지냈던 것이었습니다. 그래서 그 자연을 바라보면서 하나님이 너무나 아름답게 이 자연을 만드셨구나. 정말 하나님께서 모든 것들을 인도하시고 이끌어 가시는구나 라는 것을 깨달으면서 하나님을 찬양하고 학교에 갔던 기억이 있습니다. 또 미국에 살면서 제가 여행을 참 좋아해서 여기저기 많이 다녔는데요. 그중에 그랜드 캐년을 여러 번 갔었습니다. 근데 거기 가보면 그 계곡에 햇볕이 비추는 모습을 딱 보면 햇볕이 비추는 방향에 따라서 시간이 지나면서 해가 이제 움직이지 않습니까? 이렇게 움직이면서 그 그늘이 생기는 그 순간순간이 다 색깔이 다 달라지는 거예요. 그 모습들을 보면서 정말 하나님이 이 세상 만물을 창조하셨구나. 하나님이 살아서 역사하시는구나 라는 그 순간을 자연을 바라보면서 느끼게 되는 것입니다. 또 아이들이 자라는 것을 보면서 환하게 웃으면서 또 아빠 엄마에게 사랑의 노래를 부를 때 그 모습을 바라보면서 부모의 마음으로 이 순간이 참 멈췄으면 좋겠다라는 그러한 생각이 들 때도 있었습니다. 여러분들은 어떠하십니까? 여러분들은 어떤 순간이 다가왔을 때 이 시간이 멈췄으면 좋겠다라는 생각을 하신 적이 있으십니까? 잠깐 그 기억을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 그런데 우리 인생 가운데 이렇게 즐겁고 기쁘고 행복한 일들만 있었으면 참 좋겠는데 우리의 삶을 돌아보면 또 우리가 지금 살아가고 이 순간을 바라보면 그렇지 않다라는 거예요. 때로는 힘들고 어려운 순간들이 우리들에게 원치 않은데도 찾아오고 있다라는 것입니다. 성경에도 수많은 곳에서 우리 인생 가운데 이러한 폭풍이 몰아쳐오고 비가 올 때가 많이 있다라고 우리들에게 교훈해 줍니다. 욥기서 5장 7절에 보면
인생은 고난을 위하여 난나니라고 말씀해 주고 있습니다. 즉 우리의 삶에 고난이 계속해서 이루어지고 있다라는 것이에요. 우리가 살아가면서 어려움과 힘든 순간순간들이 우리들의 모든 인생을 주관한다는 거죠. 때로는 고난이 정말로 우리가 원치 않는데도 계속해서 다가올 때가 있습니다. 오늘 본문에서도 예수님께서 산상수훈 말씀 가운데 반석 위에 세운 집과 모래 위에 세운 집을 말씀해 주십니다. 예수님의 말씀을 듣고 그대로 행하는 자들, 바위 위에 집을 지은 사람들은 지혜로운 사람이라 라고 말씀하시면서 비가 나고 바람이 불고 창수가 나도 그 집은 무너지지 아니한다 라고 교훈해 주고 있습니다. 반대로 예수님의 말씀을 듣고도 행하지 않는 자들은 모래 위에 집을 지은 자와 같다라고 말씀하시면서 비가 오고 창수가 나고 바람이 불면 그 집이 무너짐이 심하니라 라고 교훈해 주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이처럼 우리 인생 가운데, 여러분들의 인생 가운데 항상 좋고 즐거운 일들만 있었으면 좋겠지만은 때로는 비가 오고 때로는 바람이 불고 때로는 창수가 나는 그러한 일들이 발생한다라는 것입니다. 전도서 3장 1절에서 8절에 보면 모든 것은 때가 있다라고 성경은 말씀합니다. 특별히 좋지 않은 때를 제가 열거를 해보면 죽을 때가 있으며 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 헐 때가 있고 울 때가 있고 슬퍼할 때가 있고 앉는 일을 멀리할 때가 있으며 잃을 때가 있으며 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있다라고 성경은 말씀해 주고 있습니다. 무엇입니까? 좋지 않은 일들이 우리의 삶 가운데, 우리의 인생 가운데 계속해서 발생하고 있다라는 말씀입니다. 혹시 오늘 이 자리에 앉아 계신 여러분들 가운데에서도 좋지 않은 일들이 가로막고 있는 그러한 순간을 경험하고 있지는 않으십니까? 여러분들의 삶 가운데 혹시 빗속에서 헤매고 있는, 아까 영상에서 보신 것과 같이 비를 만나서 어려움을 당하고 계신 분들은 계시지 않으십니까? 너무너무 힘이 들어서 모든 것을 포기하고 싶고 정말 죽고 싶은 그런 순간이 혹시 지금 이 순간 가운데 있지는 않으십니까? 이렇게 비가 오고 홍수가 나며 바람이 부는 순간에 여러분들은 어떻게 그 순간을 이겨내고 계십니까? 여러분들 앞에 어려움이 찾아오고 힘든 일이 찾아올 때 어떤 방법으로 또 그 어려움과 비를 대비하고 계시는 것입니까? 아까 여러분들은 영상을 보실 때 아기가 처한 상황은 여러분들이 보셨을 것입니다. 아빠의 등에 엎여 있었습니다. 아빠가 든든히 지키고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그 아기는 비가 오는 것, 바람이 부는 것, 번개가 치고 천둥이 치는 것을 보면서 두려워하였습니다. 결국 그 아이는 크게 울부짖을 수밖에 없었습니다. 그리고 그 아기는 할 수 있었던 것이 단지 말을 할 수 있는 아기가 아니었습니다. 그래서 울부짖는 것. 내가 지금 너무너무 힘이 듭니다. 내가 너무너무 지칩니다. 내가 너무 불편합니다. 무섭습니다. 두렵습니다. 라고 이야기하면서 울 수밖에 없었던 것입니다. 그럴 때 아빠는 그 아기를 품에 안아주게 됩니다. 이처럼 우리의 삶 가운데서도 비가 내리고 홍수가 나고 비바람이 칠 때 우리 하나님을 떠올리시면서 여러분 부르짖으시기 바랍니다. 여러분들이 힘들고 어려운 그 순간 가운데에서 우리가 할 수 있는 유일한 것은 하나님 앞에 기도하고 매달리며 하나님 앞에 나아가는 것이라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 그래서 우리가 부르짖을 때 하나님께서 외면치 아니하시고 우리가 부르짖음으로 나아갈 때 하나님께서 들으시고 응답하신다라는 것입니다. 그래서 다윗도 어려움과 힘든 상황 가운데 고난과 역경 가운데 있을 때 다른 것 하지 아니하고 오직 하나님께 매어 달리며 나아가는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 시편 77편 1절에 보면 내가 내 음성으로 하나님께 부르짖으리니 하나님께 내 음성으로 부르짖으면 내게 귀를 기울이시리로다 라고 말씀하고 있습니다. 바로 하나님께 우리가 부르짖음으로 나아가게 되면 하나님께서 그 부르짖음에
귀를 기울이신다라고 말씀해 주고 있는 것입니다. 시편 34편 17절에도 보면 의인이 외침에 여호와께서 들으시고 저희의 모든 환난에서 건지셨도다라고 말씀해 주고 있습니다. 바로 의인들이, 하나님의 백성들이 외치니까 너무너무 힘듭니다. 하나님, 너무너무 괴롭습니다. 외롭습니다. 두렵습니다. 라고 외쳐 나갈 때에 하나님께서 그 음성을 그냥 외면치 않으시고 그 환난으로부터 건져주셨다라고 성경은 말씀해 주고 있습니다. 또 시편 55편 17절에도 보면 저녁과 아침에 정오에 내가 근심하여 탄식하리니 여호와께서 내 소리를 들으시리로다 라고 말씀해 주고 있습니다. 아침과 점심과 저녁과 어떠한 순간순간일지라도 내가 힘들고 어려우면 하나님께 부르짖으시기 바랍니다. 그러면 하나님이 응답해 주신다고 우리들에게 약속해 주고 있는 말씀입니다. 이 외에도 성경의 여러 곳곳에서 하나님께 부르짖으면 하나님께서 그 어려움을 들으시고 해결해 주신다는 말씀이 여러 곳에 있습니다. 우리가 아무리 노력해도 문제가 해결될 수 없을 때 결국 우리가 유일하게 할 수 있는 한 가지 방법은 하나님께 부르짖는 것입니다. 하나님께 기도하는 것입니다. 하나님께 모든 것들을 내어 맡기는 것입니다. 그러면 하나님께서 그 모든 일들 가운데 함께 하시고 움직이시고 결국 그 문제를 해결해 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리의 인생 가운데 비가 내리면, 여러분들의 삶 가운데 어려움에 부딪히게 되면 여러분이 할 수 있는 것은 무엇이라고요? 부르짖는 것입니다. 기도하며 나아갈 때 하나님께서 여러분들의 모든 것들을 해결해 주실 것입니다. 그런데 어떤 크리스찬들은 내가 모든 것을 갖추어야 하나님 앞에 나아갈 수 있다, 하나님 앞에 설 수 있다라고 생각하는 크리스찬들이 많이 있습니다. 내가 완벽하고 내가 완전하고 내가 무엇인가 좀 드러낼 수 있을 그 순간이 되어야 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 생각을 하게 되는 것입니다. 그러나 그것은 잘못된 생각입니다. 하나님께서는 완벽한 사람들을 찾으시는 것이 아닙니다. 연약한 중에도, 부족한 중에도 내세울 것이 아무것도 없는 그 순간 가운데서도 하나님 앞에 나오기를 원하신다는 것입니다. 부족한 중에도 부르짖으며 나오기를 원하시는 분이 바로 우리 하나님 아버지십니다. 예수님께서도 이 땅에 오신 목적은 연약하고 나약한 병자들과 또 소외된 자들을 위해서 이 땅 가운데 오셨다고 말씀하셨습니다. 다시 말해서 부족한 사람들이 하나님께 나의 연약함을 드러내고 나의 부족함을 드러내고 나의 정말 아무것도 할 수 없다라는 것을 인정하기를 주님께서 원하십니다. 즉, 나는 상처 입었습니다. 나는 부족합니다. 나는 힘듭니다. 나는 외롭습니다. 나는 두렵습니다. 나는 갈 길을 잃었고 어디로 가야 할지 모릅니다. 라고 하나님 앞에 고백하며 부르짖을 때에 하나님께서 그 기도를 들으시고 갈 길을 찾아주신다는 거예요. 문제를 해결해 주신다는 말씀입니다. 그래서 마태복음 11장 28절에도 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 어떻게 하리라고요? 쉬게 해주신다고 말씀하십니다. 우리가 어려운 문제, 힘든 문제, 그 모든 문제를 가지고 주님 앞에 나올 때에 하나님께서 그 문제를 해결해 주신다는 거예요. 하나님께서는 우리에게 요구하고 계신 것이 무엇이냐? 가지고 있는 짐을 그대로 가지고 나오라는 거예요. 가지고 있는 어려운 문제들을 지금 가지고 나와서 그것을 가지고 하나님 앞에 기도하면 하나님께서 그 기도에 응답하신다는 것입니다. 망가진 모습 그대로, 실패한 모습 그대로, 힘들고 어려운 그 순간에 그 모습 그대로 나와서 부르짖으며 나갈 때 하나님께서 그 기도에 반드시 응답하신다는 사실입니다. 그러므로 우리가 있는 그대로의 모습으로 주님을 찾을 수 있는 여러분 되시기 바랍니다. 지난번에 목자 헬퍼 교육을 하는데 어떤 분이 그런 질문을 하셨어요. 어르신들이 11조를 할 때 자녀들한테 용돈을 너무 작게 받아서 너무 작으니까 이 11조를 드리기가 창피해서 못 드립니다 라는 이야기를 하셨다고 합니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 많고 적음을 따지시는 하나님이 아니십니다. 얼마나 정성과 사랑을 담아서 하나님 앞에 드리느냐, 그것이 더 중요한 것이죠.
그래서 과부의 두 렙돈을 예수님께서 칭찬하셨습니다. 이 두 렙돈이 얼마인가 제가 좀 찾아보았습니다. 근데 보니까 한 데나리온이 여러분 그 성인이 하루 일한 대가라고 성경은 말씀합니다. 그래서 하루 일한 대가가 만약에 10만 원이라 그러면 이 한 데나리온이 128분의 1이 한 렙돈입니다. 그래서 쉽게 설명을 드리면 10만 원이 만약에 하루 일당이라 그러면 이것을 한 렙돈이라 그러면 그게 한 800원 정도. 그러니까 두 렙돈을 드린 이 과부는 한 1,600원이 조금 안 되게 예수님께 성전에 드렸습니다. 그때 주님께서 뭐라고 하셨죠? 가장 많이 드린 자라고 칭찬하십니다. 그래서 이것이 무엇이냐? 바로 있는 그대로의 모습으로 나아가기를 하나님이 원하신다라는 거예요. 그 많이 드리고 적게 드리는 것이 중요한 게 아니라 하나님 앞에 정직하게 드리는 것, 하나님이 기뻐하실 수 있도록 내 마음과 정성을 다해서 작은 것이라도 1,000원일지라도 기쁜 마음으로 드리는 것, 그것을 하나님께서 원하신다라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 그래서 11조가 1,000원이면 1,000원 드리는 거 하나님께 부끄러울 것이 하나도 없는 거예요. 11조가 10,000원이면 10,000원 드리는 거 하나도 부끄러울 것이 없는 것입니다. 있는 그대로 하나님이 나오시기를 기뻐하신다라는 말씀이에요. 그런데 아까 영상에서 나온 것처럼 그 아기의 입장을 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 아기는 그 순간 가운데에서 너무나도 힘들고 어려웠을 것입니다. 폭풍과 비와 천둥과 번개를 보면서 무서웠을 거예요. 아버지의 등에 엎여 있었지만 그 폭풍 그 뒤에 넘어 계신 하나님을 볼 수가 없었던 것이죠. 여러분, 현실은 어떠합니까? 그 아버지가 등에 메고 아이를 데리고 있었기 때문에 어디로 가야 할지 그 방향을 알고 있었습니다. 어떻게 가면 집에까지 도달할지 알 수 있었어요. 그러나 아기는 알지 못합니다. 그 아빠가 그렇게 가고 있다는 거 깨닫지 못하고 그냥 그 순간이 어렵고 그 순간이 힘드니까 울었던 것이에요. 그리고 결국 아버지는 아기를 비가 맞지 않도록 배낭에서 꺼내고 품에 안고 걸어가면서 아기의 귀에 대고 내가 너를 사랑한다. 우리는 할 수 있어. 내가 너를 사랑한다. 우리는 집에까지 갈 수 있어. 아빠가 그 가는 길을 다 알아. 라고 이야기하면서 그 아이를 위로하고 축복합니다. 마찬가지로 우리 하나님께서도 이렇게 힘들고 어려운 순간 가운데 있는 귀한 하나님의 백성들에게 똑같이 위로하시고 말씀하십니다. 내 사랑하는 아들아, 내가 너를 사랑한다. 내 사랑하는 딸아, 내가 너를 사랑한다. 내가 어떻게 해야 되는지 내가 다 안다. 내가 해결해 주마. 라고 말씀하신다는 것이죠. 그러므로 우리는 하나님께서 그 폭풍 뒤에서, 그 폭풍 너머에서 계신 그 하나님을 볼 수 있는 믿음의 눈이 우리 가운데 필요합니다. 그 아기는 그것을 볼 수 없었지만 우리는 믿음의 하나님의 백성들이기에 그 폭풍 뒤에서 함께 하시고 역사하시는 하나님, 그리고 그 폭풍이 지나가면 하나님께서 위로하시고 말씀하시고 늘 함께 하여 주시는 하나님이 계심을 우리는 깨달을 수밖에 없다라는 것입니다. 그 하나님께서는 늘 우리와 함께 하셨고 우리의 귀에 여전히 속삭이시고 안고 계시고 업고 계시는 하나님이라는 것을 여러분들 기억하시기 바랍니다. 아마 여러분 들었을 예화이지만 모래 위에 발자국이라는 작가 미상의 글이 있습니다. 여러분 아마 다 아실 거예요. 근데 혹시 모르시는 분들이 계실지 몰라서 말씀을 드리고자 합니다. 어느 날 한 여자가 꿈을 꿉니다. 그리고 그녀가 주님과 함께 해변을 걷고 있는 꿈을 꾸게 되었습니다. 그리고 그 생애의 장면들이 하늘의 맞은편에 비추기 시작합니다. 매 장면마다 모래 위에 두 발자국이 찍혀 있는 것을 보게 됩니다. 하나는 주님의 발자국이었고 하나는 그 여인의 발자국이었습니다. 그녀가 생애의 마지막 장면이 비춰졌을 때 그 모래의 발자국들을 돌아보게 됩니다. 그리고 어느 순간에 두 발자국 계속 있었지만 한순간에 한 발자국밖에 없는 것을 발견하게 됩니다. 그리고 그것은 바로 그녀가 생애 가운데 가장 힘들고 어렵고 슬픈 순간 가운데 그 발자국이 하나밖에 없음을 깨닫게 되었습니다. 그리고 그녀는 하나님께 묻습니다. 왜 내가 지금 가장 힘들고 어려운 그 순간 가운데 나와 동행하지 않으셨습니까? 라고 물었습니다.
그런데 주님께서 그렇게 말씀하십니다. 나의 소중한 딸아, 그 순간 가운데 너가 가장 힘들고 어려웠을 때는 내가 너를 안고 있었다. 너를 업고 있었다. 라고 말씀하십니다. 그 한 쌍의 발자국은 결국 그 여인의 발자국이 아니라 주님의 발자국이었던 것입니다. 그렇습니다. 늘 우리는 주님께서 안아주시고 업어주시고 힘들고 어려울 때마다 주님께 부르짖으면 주님께서 여러분들을 등에 업으시고 걸어가신다라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 폭풍 뒤에 계신 하나님, 고난 가운데 여러분들의 고난을 외면치 않으시는 하나님이 계신다라는 사실을 기억하면서 주님 앞에 더욱더 한 걸음 나아갈 수 있는 여러분 되시기 바랍니다. 그럴 때에 주님께서 말씀하시는 것뿐만 아니라 위로하시고 붙잡아 주시기에 여러분도 그 모든 것이 바로 하나님의 은혜라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 순간순간 어렵고 힘들지만 그 순간 가운데에서도 하나님은 함께 하셨고 동행하셨고 여러분들 위로하셨고 안아주셨다는 사실을 여러분들 꼭 기억할 수 있으시길 바랍니다. 오늘 이 시간 같이 함께 찬양하길 원하는데요. 근데 오늘의 찬양을 나중에 따로 떨어뜨려서 하지 않고 이제 찬양을 이 말씀 끝날 때 하도록 하겠습니다. 그래서 함께 찬양하기 원하는 것은 은혜 아니면이라는 찬양입니다. 저희 반주를 좀 부탁드리고요. 이 찬양의 가사를 제가 읽어드리면 은혜 아니면 나 서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나 서지 못하네. 은혜 아니면 나 서지 못하네. 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나 서지 못하네. 이 가사처럼 우리는 하나님의 은혜가 아니고서는 우리가 하루도 살 수 없는 자들입니다. 우리가 일어서서 설 수 없는 자들이 바로 우리들인 것입니다. 그래서 우리 이 시간 같이 찬양하며 나아갈 때 하나님의 은혜가 아니고서는 우리가 설 수 없습니다. 폭풍 가운데서도 어려움 가운데서도 우리를 붙잡아 주시는 그 하나님의 은혜를 경험하는 우리들 되게 해달라고 같이 찬양하도록 하겠습니다. 은혜 아니면 함께 찬양합니다. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나서지 못하네. 다시 한번 찬양합니다. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나서지 못하네. 우리 두 손을 들고 다시 한번 찬양합니다. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 아버지 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나서지 못하네. 우리 시간 다 같이 눈을 감고 하나님 앞에 기도하며 나가기를 원합니다.
우리의 삶 가운데는 늘 고난이 있습니다. 어려움들이 있습니다. 비가 내릴 때 있습니다. 그러나 여러분 부르짖으시기 바랍니다. 여러분들이 갖추지 않았을지라도, 완벽하지 않을지라도, 드러낼 것이 하나도 없을지라도 하나님 앞에 부르짖으며 나갈 때 하나님께서 반드시 응답하신다라는 사실을 여러분 기억하시기 바랍니다. 어떤 상황 가운데에서도 하나님은 여러분과 함께 하십니다. 하나님은 여러분들을 품에 품으시고 안아주시고 사랑한다 말씀하십니다. 내가 너를 사랑한다. 내 아들아, 내 딸아, 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 안고 있다. 내가 너를 업고 있다. 두려워하지 마라. 놀라지 말라. 내가 너와 함께 한다고 말씀하십니다. 이와 같이 기도할 때 왜 나만 그저 혼자였습니까? 왜 나만 이러한 고통을 당해야 합니까? 라고 우리가 하나님 앞에 불평불만할 때가 있습니다. 그러나 하나님께서 그 순간 가운데에서 여러분과 함께 하셨다는 사실을 기억하면서 우리 같이 기도할 때 하나님 정말 감사합니다. 주님의 은혜입니다. 주님의 사랑입니다. 우리가 힘들고 어려운 그 순간 가운데 늘 함께 동행하여 주셨음에 너무나 감사합니다. 우리가 그 폭풍 뒤에 넘어 계신 하나님을 바라보면서 그 믿음의 눈을 달라고 함께 통성으로 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아서 역사하신 아버지 하나님, 은혜와 사랑 감사합니다. 아버지, 우리 삶 가운데는 늘 고난이 있습니다. 어려움들이 있습니다. 힘들고 지치고 넘어지고 쓰러지는 가운데 있습니다. 그러나 그 가운데에서도 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님이 우리와 함께 하신다는 사실을 기억하게 해주시고 하나님이 우리를 붙잡아 주신다는 사실을 기억하며 아버지 하나님께서 늘 붙잡아 주실 뿐만 아니라 함께 동행하여 주신다는 사실을 바라볼 수 있는 저희를 낼 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 부르짖기를 소원합니다. 우리가 내세울 것이 없을지라도, 아버지 드러낼 것이 없을지라도 아버지 하나님 부르짖으며 나아갈 수 있는 귀한 하나님의 백성들 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 폭풍 가운데 있을지라도 아버지 하나님께서 물 붙잡아 주시고 우리를 업고 주시고 안아주신다는 사실을 기억하며 나아가는 저희들 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 살아서 역사하신 아버지 하나님 너무나 감사합니다. 우리가 고난 가운데 있습니다. 어려움 가운데 있습니다. 지치고 쓰러지고 넘어지는 가운데 있습니다. 정말 죽고 싶은 가운데 있습니다. 아버지 하나님, 이러한 순간 가운데 있을지라도 하나님께서 우리와 함께 하신다는 사실을 기억하며 부르짖으며 나아갈 수 있는 성도들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 갖추지 않았을지라도, 드러낼 수 있는 것이 아무것도 없을지라도, 부족할지라도, 연약할지라도 우리 아버지 되신 하나님께서 우리의 삶을 온전히 책임져 주시고 함께 동행하여 주시고, 내 사랑하는 아들아, 내 사랑하는 딸아, 내가 너와 함께한다. 내가 너를 고쳐주겠다. 내가 너의 모든 것들을 책임져 주겠다고 말씀하시는 그 하나님의 음성 가운데 나아갈 수 있는 귀한 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 때로는 나 혼자밖에 없다라고 두려워하고 외로움에 떨고 있는 자들이 혹시 없습니까? 하나님 위로하여 주시고 그 마음 가운데 찾아가 주셔서 그 마음을 만져주시고 말씀하여 주시옵소서. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 내가 죽기까지 너를 사랑한다고 말씀하신 그 주님의 사랑을 다시 한번 기억할 수 있는 귀한 하나님의 백성들 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 그래서 모든 순간순간이 하나님의 은혜임을, 하나님의 사랑임을, 하나님의 놀라우신 기적임을 경험할 수 있는 귀한 하나님의 백성들 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 모든 것 주님 앞에 의탁드리오며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.